안녕하세요. 구글 코리아 사장 존 리입니다. I'd like to welcome all of you to our Google Korea Impact Challenge launch event. We're really excited to have all of you here today. 네, 우선 오늘 이렇게 구글 임팩트 챌린지 론칭 행사에 오신 여러분 모두를 진심으로 환영합니다. 와주셔서 너무 감사합니다. I joined Google not just because I have a passion for technology, but also because I'm so inspired by the wonderful things that Google is doing around the world to make the world a better place. 제가 구글에 입사한 이유는 물론 기술에 대한 열정을 제가 가지고 있기도 하지만 전 세계적으로 구글이 행하는 더 나은 세상을 만들기 위한 구글의 노력에 감명을 받았기 때문이기도 합니다. And the positive impact that Google is having on society is especially relevant here in Korea. As many of you know, we opened this campus Seoul last May in order to grow the startup ecosystem and encourage startups to grow global. 그리고 사회에 미치는 그 구글의 긍정적인 효과, 한국에서도 보여지고 있다고 생각합니다. 저희가 지난 5월 캠퍼스 서울을 열었고요. 한국의 스타트업 생태계를 더 활성화시키고 그리고 한국의 스타트업들이 글로벌로 진출할 수 있는 기반을 마련하기 위함이었습니다. And in September, we launched Google for Nonprofits, a program to enable nonprofit organizations to have an opportunity to use Google products and services at no cost. 그리고 9월 달에는 구글 비영리 단체 지원 프로그램을 저희가 시작을 했습니다. 비영리 단체들이 구글의 제품과 서비스를 무상으로 활용하실 수 있는 기회를 드리기 위함입니다. And as you very well know, over the past couple of weeks, we brought AlphaGo to Korea in order to highlight the progress that we're making in artificial intelligence and machine learning technology that certainly will have and can have a profound impact on areas including healthcare and robotics. 그리고 또 아시겠지만 몇 주 전에 저희가 알파고가 한국에 와서 바둑 대국을 치렀습니다. 그것을 통해서 인공지능의 진보, 기계학습, 그리고 앞으로 우리 미래에 심오한 영향을 끼칠 보건 분야랄지 로봇 분야에서 심오한 영향을 끼칠 여러 기술들을 볼 수 있었습니다. So today I would like to announce one of our most exciting and huge impact programs ever, the Google Korea Impact Challenge program. 그래서 오늘 이 자리에서는 또 굉장히 많은 기대를 가지고 있고 또 규모가 큰 임팩트 프로그램을 론칭하고자 합니다. 바로 구글 임팩트 챌린지를 여러분께 소개해드리고자 합니다. Millions of Koreans are volunteering both their time as well as their resource in order to support others, especially those in disadvantageous situations. 수백만에 달하는 한국 분들은 시간과 그리고 자원을 봉사하고 있습니다. 특히나 소외계층을 도와주기 위한 많은 노력을 하고 계시죠. But we think that the impact can be amplified with the use of technology or innovation. Google has used technology in order to achieve scale, reach billions of people around the world, and solve some of the biggest problems in society. In a very similar way, we also think that nonprofit organizations can heighten the impact that they have by using technology. 그리고 이러한 긍정적인 효과는 기술과 혁신이 활용이 되었을 때 더 증폭될 수 있다라고 생각을 합니다. 구글은 기술을 사용해서 확장성을 높이고 전 세계 수십억 명에 달하는 사람들에게 혜택을 주고 또 지구가 직면하고 있는 여러 난제들을 해결하기 위한 노력을 하고 있습니다. 이러한 노력의 일환에는 비영리 단체들도 굉장히 큰 기여를 할 수 있다라고 생각을 합니다. 그리고 기술을 사용했을 때 그 기여가 더 극대화될 것입니다. So we'd like to invite nonprofit organizations to come up with their big ideas that they think will make the world a better place. And we're going to provide 30억 won in funding in order to provide them with an opportunity to really share their biggest, boldest ideas. 그래서 저희는 한국의 비영리 기관들이 응모에 적극 참여해 주실 것을 말씀드리고 싶습니다. 훌륭하고 과감한 아이디어를 많이 내주시기를 바랍니다. 그래서 저희가 최대 30억 원까지 지원을 해드리려고 합니다. 훌륭하고 과감한 아이디어 많이 기다리겠습니다. We're providing this funding because we fundamentally believe that we can make this world a better place faster, and nonprofit organizations serve an extremely important role in achieving this vision. 저희가 이렇게 재정적 금전적인 기여를 하는 이유는 우리가 더 나은 세상을 더 빠르게 만들 수 있다라는 믿음을 가지고 있습니다. 그리고 이 과정에 비영리 기관들이 중요한 역할을 해주시리라 믿습니다. So I want to thank you again for coming. We're so excited about this event.
And we're going to hear more now by Micah, who's going to tell us about the Google Impact Challenge, as well as the wonderful things that the Google.org organization is doing around the world. 다시 한번 와주셔서 진심으로 감사드리고요. 많은 기대와 저희가 흥분을 감출 수 없습니다. 다음으로는 마이카 씨를 모시도록 하겠습니다. 구글 임팩트 챌린지에 대해서 더 상세하게 말씀해 주실 거고요. 그리고 또 google.org에 대해서 소개해 주실 겁니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. 안녕하세요. 제 이름은 마이카입니다. 와주셔서 감사합니다. Please forgive me if I continue in English. It is much better than my Korean. I am so honored to be here today to speak with you. I'd like to extend a special welcome to our judges and our partners. Thank you for joining us today. I just arrived yesterday from San Francisco, another home of technology and innovation, and I'm already so impressed by Korean hospitality. 네, 지금부터는 제가 한국말을 잘 못하기 때문에요. 영어로 하도록 하겠습니다. 오늘 이 자리에 서게 되어서 매우 기쁩니다. 특별히 심사위원분들과 파트너분들 환영한다는 말씀 드리고 싶습니다. 저는 어제 혁신과 기술의 도시로 알려진 샌프란시스코에서 한국에 왔는데요. 한국은 제가 이번이 처음 방문입니다. 우선 시작에 앞서서 모든 분들 너무 따뜻하게 환영해 주셔서 감사하다는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. I work with Google.org, Google's philanthropic giving arm. Giving is part of Google's DNA. When Google became a public company in 2004, we were created to focus Google's resources on making the world a better place. Today, as in 2004, Google.org seeks out and supports people who are innovating and using technology to tackle some of the world's biggest problems. Around the world, every year, we give more than $100 million in cash, as well as more than $1 billion in Google products, and Googlers volunteer more than 80,000 hours to help nonprofits experiment, invent, iterate, accelerate, scale, and succeed. Google.org is Google's investment in our shared vision for a better world. 저는 Google.org라는 자선활동 조직에 속해 있습니다. 기부는 구글의 DNA라고 말씀드릴 수 있습니다. 2004년 상장을 하면서 더 나은 세상을 만들기 위해서 구군의 자원을 쓰리라 다짐했고 Google.org가 설립이 됐습니다. 애초에 그랬던 것처럼 Google.org는 이 세상의 어려운 문제들을 해결하기 위한 우리 시대의 혁신가들을 지원하고자 그들을 찾아 나서고 있습니다. 매년 전 세계적으로 1억 불 이상을 기부하고 있고 그리고 10억 불에 달하는 제품들 8만 시간의 구글 직원들의 시간을 들여서 비영리 단체들이 육성되고 또 그들이 발명을 하고 실험하고 반복하고 확장성을 가지도록 도움을 주고 있습니다. Google.org는 더 나은 세상을 만들기 위한 구글의 공유 비전에 대한 투자라고 할 수 있습니다. And to that end, in 2013, we created the Google Impact Challenge, an open call for entrepreneurial nonprofits making a difference in their local communities. We've held impact challenges all around the world: India, Japan, the United Kingdom, Brazil, and more. While no two are ever alike, we've been very impressed by some of the entrepreneurial ideas we've heard as we've traveled the globe. For example, in the San Francisco Bay Area, we were impressed by LavaMay's creative approach to city buses. The municipal authorities frequently retire buses once they're too old to make their long daily journeys. LavaMay proposed converting those buses into mobile shower units for homeless people. They took both an available resource, the buses, and a need, showers for homeless people, and put them together in a way that, to our knowledge, no one else ever has. They're going strong towards their goal of deploying 4 buses by the end of 2013, and to date, their pilot program has already provided more than 1,300 showers for homeless people in San Francisco. 이러한 취지로 2013년 저희가 임팩트 챌린지를 시작했습니다. 기업과 정신을 가진 비영리 단체들이 지역사회에 의미 있는 변화를 가져올 수 있도록 하는 프로젝트 공모전인데요. 지금까지 인도, 일본, 영국, 브라질 등지에서 진행을 했습니다. 물론 모든 국가가 다르지만 전 세계적으로 혁신적인 작업을 통해서 저희는 많은 영감을 받고 있습니다. 예를 들어서 샌프란시스코 베이 지역에는 라바메이라고 하는 단체가 있었는데요. 이들은 도시버스에 대한 아주 창의적인 접근법을 시도했습니다.
시에서는 일반적으로 운행한 지 오래된 버스를 폐차시키게 되는데 여기에서 착안해서 라바메이에서는 운행을 더 이상 못하는 버스를 노숙자를 위한 이동 샤워 시설로 바꾸는 프로젝트를 진행했습니다. 가용한 자원이라 할 수 있는 버스 그리고 사회가 필요로 하는 니즈, 노숙자들을 위한 샤워 시설 이 두 가지를 매칭시켜서 과거에는 생각지도 못했던 혁신적인 접근법을 개발한 것입니다. 지금 이 사업은 2016년 말까지 4대의 버스 운행을 하는 걸 목표로 성장하고 있고요. 그리고 이미 파일럿 단계에서 1,300개에 달하는 샤워 시설을 제공했습니다. And you've all used maps on your phone, right? Perhaps Naver or, if we're lucky, Google Maps. In France, we were honored to support the work of an organization called JACSED, working to make maps for people with disabilities. There is no single online repository of information about how accessible a business is. For someone, say, in a wheelchair. And there are lots of things to think about if you're navigating the world in a wheelchair every day. For example, does the coffee shop that you like have one big step on the way into the building? Is the restroom big enough to accommodate your wheelchair? Our funding is helping JACSED to scale the availability of this information to more than 1 million businesses by the end of 2018 and expose the data so that it's freely available for anyone in the world to use. 여러분 모두 휴대폰에서 지도를 사용하실 텐데요. 네이버나 구글 맵을 아마 사용하실 것 같습니다. 프랑스에서 JACSED라고 하는 단체가 장애인이 지도를 효과적으로 사용할 수 있는 아이디어를 개발했고 저희가 그거를 지원했습니다. 그러니까 지금은 휠체어의 접근성이 괜찮은지에 대해서 온라인의 정보 리포지토리가 존재하지 않습니다. 그런데 휠체어로 거리를 다닐 때는 생각해야 되는 것들이 굉장히 많죠. 예를 들어서 건물에 들어갈 때 높은 계단이 있는지, 휠체어가 들어갈 수 있는 화장실이 있는지 등등입니다. 저희 구글의 펀딩을 통해서 이 JACSED는 정보를 2018년 말까지 이런 정보가 100만 개의 비즈니스가 활용할 수 있도록 확장시키려 하고 있습니다. 궁극적으로는 전 세계 모든 사람들에게 이 데이터를 노출시키고자 합니다. And in Australia, the Penguin Foundation had an idea to use magnetic particles to help get crude oil out of penguin feathers. More than 100,000 birds die every year from the effects of oil exposure. By using their magic magnetic wand, the Penguin Foundation had a way to safely, quickly, and more effectively than any other solution on the market remove oil from penguins' feathers. And to do it without water, too, meaning that it's much easier to do in the field. We funded testing and dissemination of the information to other NGOs around the world. 또 한 가지 사례는 호주의 펭귄 재단입니다. 이 펭귄 재단은 자석 입자를 사용해서 펭귄 털에 묻어있는 석유를 닦아내는 아이디어를 가지고 있었습니다. 매년 호주에서는 10만 마리에 달하는 새들, 주로 펭귄들인데 석유 유출 사고로 인해서 죽음에 몰린다고 합니다. 그래서 이 요술 지팡이 같은 자석 지팡이를 가지고 시중에 나와 있는 방법보다 쉽게 그리고 물을 사용하지 않고도 안전하게 묻어있는 석유를 닦아낼 수 있다고 합니다. 그래서 저희가 시험을 할 수 있도록 펀딩을 제공했고 또 전 세계 NGO들에게 이 정보를 배포하였습니다. But these are just a few examples. As you can see, winners have included very technological projects like JACSED and innovation that's not technology related like LavaMe. And while innovation ties all of the impact challenges together, each challenge is unique thanks to what each country brings to it, what they share of themselves and their hopes and dreams for the future. And what better place to fuel innovation than Korea, a country that has been innovating since its very beginning, where resourcefulness is nearly as prevalent as smartphones and innovation older than Hangul, where internet access is faster than anywhere else in the world. Korean startups and developer communities are strong and growing, as is the nonprofit sector. When we look at the numbers, we see more than 12,500 nonprofits working in Korea today. That's more than 1 for every 500 Koreans, and a rapidly expanding sector filled with very dedicated volunteers. 지금까지 말씀드린 것은 불과 몇 가지 사례에 불과합니다. 혁신적인 기술과 관련된 자케드 같은 곳이 있는가 하면 기술과는 별 관련이 없는 라바메이 같은 팀도 굉장히 많이 있습니다. 모든 챌린지의 공통 분모는 혁신이라고 할 수 있습니다. 그렇지만 매번 챌린지는 열리는 국가에 따라서 공유되어지는 것들이나 미래에 대한 희망과 꿈에 따라서 각각 아주 독특한 특징을 갖습니다.
혁신을 불지필 수 있는 곳으로 저는 한국만큼 좋은 곳은 없다고 생각합니다. 혁신 자체가 한글만큼이나 오래되었고 능력 있는 재원은 휴대폰만큼 굉장히 많은 것 같고요. 또 이 휴대폰과 인터넷 접속률은 세계 최강이라고 생각합니다. 한국의 스타트업 그리고 개발자 커뮤니티는 강하게 성장하고 있습니다. 통계 수치를 보면 또 한국에서 활동 중인 비영리 단체는 한 12,500여 곳 정도 된다라고 합니다. 500명당 하나의 단체가 있는 셈인데요. 그리고 헌신적인 봉사자분들도 많고 또 계속 빠르게 성장하고 있다고 들었습니다. This Google Impact Challenge is an opportunity for Korean nonprofits to share their innovative ideas to tackle the biggest challenges facing Korea today. Many nonprofits are already doing so much great work in this area, and we're very excited to be able to shine a spotlight on them. We'll work together with our very talented judges, partners, Googlers in Korea, and you, the public, to select the most innovative and promising ideas for funding to help them scale. 구글 임팩트 챌린지는 비영리 단체들이 그들의 혁신적인 아이디어를 공유하고 한국이 직면한 어려운 도전 과제를 해결할 수 있도록 해주는 좋은 기회입니다. 이미 많은 단체들이 훌륭한 일들을 하고 계시는데 저희는 더 밝은 빛을 그분들께 비춰드리고자 합니다. 최고의 심사위원들과 한국에 계신 구글러분들 그리고 바로 시민 여러분의 도움으로 가장 혁신적이고 유망한 아이디어를 선정해서 규모를 키울 수 있도록 지원을 하고자 합니다. This program continues Google's history of investment in an even better Korea. From Google.org grants for the National Hangul Museum and the Gwacheon National Science Museum to the Impact Challenge that we're announcing today, these commitments exemplify what Google believes, supporting, with cash as well as our local Googlers, the innovators whose ideas can make a real, lasting difference in the communities that we call home. 구글이 더 나은 대한민국을 또 만들기 위한 지속적인 투자의 일환으로 오늘의 프로그램도 생각해 두셨으면 좋겠습니다. 국립한글박물관 건립 지원이랄지 과천과학관 그리고 캠퍼스 서울 이러한 모든 것들은 구글의 신념을 잘 반영해주는 활동들이라고 생각을 합니다. 단순히 금전적인 기여뿐만 아니라 우리 구글 직원들의 그 여러 가지 기여들 이런 것들을 통해서 우리의 삶 그리고 우리의 지역 사회를 더 나은 곳으로 만들고 또 의미 있는 변화를 가져오고자 합니다. With your guidance, we are here to fuel that growth and innovation and support some of the most promising nonprofit ideas with the best of Google Korea. Heejin is going to tell you more about how this challenge will work and how it's so uniquely Korean. On behalf of the whole Google.org team, we are very proud to have this opportunity to support the inspiring work of the Korean nonprofit sector. 여러분들의 도움으로 성장과 혁신에 저희는 불을 지피고자 합니다. 가장 유명한 비영리 단체의 아이디어를 구글 코리아의 최고의 분들이 지원을 하고자 합니다. 이제 희진 씨께서 챌린지가 어떻게 진행이 되는지 한국의 특별한 특성이나 그런 점들을 말씀해 주시겠습니다. 구글.org 팀을 대표해서 한국의 비영리 단체들을 지원할 수 있는 계기가 생긴 걸 큰 영광으로 생각한다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 감사합니다. Thank you. 안녕하세요. 구글 코리아 마케팅팀의 이혜진입니다. 사실 앞에서는 구글의 비전을 실제로 실현하기 위해서 구글 임팩트 챌린지가 얼마나 중요한지에 대해서 말씀을 좀 드렸는데요. 저는 보다 한국에서 구글 임팩트 챌린지가 어떠한 모양을 띌지에 대해서 조금 더 그림을 공유해 드리도록 하겠습니다. 사실 저도 한국인으로서 그리고 또 한국에서 근무하고 있는 구글 직원으로서 사실 이번 구글 임팩트 챌린지를 한국에서 런칭하게 된 것을 정말 기쁘게 생각합니다. 구글 임팩트 챌린지를 한마디로 설명을 드리면 비영리 단체를 대상으로 한 사회혁신 프로젝트 공모전입니다. 사실 더 나은 세상을 하루라도 조금 더 빨리 정말 만들기 위해서 저희가 진행하는 프로젝트이고 한국에 등록되어 있는 비영리 단체들을 대상으로 굉장히 혁신적이고 대범한 아이디어들을 모집하고 있습니다. 사실 이 구글 임팩트 챌린지가 전 세계에서 몇 개 제한된 국가에서만 진행이 되고 있었습니다. 그럼에도 한국에서 꼭 진행이 되었으면 좋겠다라는 큰 믿음과 한국이야말로 모바일과 기술의 중심이고 또 뿐만 아니고 시민단체들의 역량과 굉장히 높은 의지가 있기 때문에 보다 더 큰 지원을 할 수 있다면 정말 크고 빠른 변화를 이루어낼 수 있을 거라는 큰 믿음을 가지고 이 프로그램을 런칭하게 되었습니다.
사실 더 나은 세상을 만들기 위한 아이디어는 굉장히 많을 수 있는데요. 이 중에서도 저희는 더 빠르게 이 변화를 이끌어내기 위해서 구글 임팩트 챌린지에서는 최대 30억 원의 지원금과 1년간의 추후 멘토링을 지원하게 됩니다. 뿐만 아니고 기술과 혁신과 접목된 저희 대범한 아이디어들에 대해서 구글이 함께 옆에서 지원을 함에 이루어서 저희가 더 빠르게 혁신을 이루어낼 수 있을 거라고 생각합니다. 주요 일정은 다음과 같습니다. 오늘 3월 21일 구글 임팩트 챌린지를 이제 런칭하였습니다. 앞으로 약 6주간 저희 프로젝트 지원을 받게 되고 비영리 단체분들의 대범한 아이디어를 저희는 기다리고 있습니다. 이 지원된 온라인 지원서는 내부적으로 프로젝트 심사 과정을 거치게 되고 7월 18일 날 결승 진출팀을 발표하게 됩니다. 총 10팀의 결승 진출팀이 발표되고 나면 저희가 약 5주간 온라인 투표가 진행됩니다. 이때에는 비단 비영리 단체뿐만 아니라 일반인 거의 대국민을 대상으로 하는 온라인 투표이고 보다 더 많은 사람들이 관심을 가질 수 있는 좋은 계기가 될 것이라고 생각합니다. 최종적으로 저희 8월 23일 날 결승 행사를 진행하게 되는데요. 이때는 총 10팀의 결승 진출팀이 와서 발표를 하고 총 4팀의 우승팀을 겨루게 됩니다. 4팀 가운데 3팀은 저희 심사 및 자문위원단 분들의 심사로, 나머지 한 팀은 기존에 진행하였던 온라인 투표에서 최종 우승자가 결정됩니다. 저희 본 웹사이트가 오늘 런칭이 되었고 이 웹사이트에서도 지원뿐만 아니고 상세한 내용도 모두 확인하실 수 있습니다. 그럼 이제 어떤 분들이 지원을 하실 수 있는가라는 자격 요건을 한번 말씀을 드리려고 하는데요. 구글 비영리 단체 지원 프로그램이 기존에 있습니다. 이 프로그램의 자격과 동일하고 기본적으로는 한국에서 비영리 단체로 법인이 설립되어 있고 등록이 되어 있어야 하며 사실 보기에는 조금 복잡해 보일 수 있지만 마지막에 보시는 대로 비영리 단체 고유 번호증만 있다 하더라도 이 중에 하나에만 해당이 되더라도 지원을 하실 수 있는 자격이 주어집니다. 최종 우승팀을 선정하는 기준은 총 4가지로 저희가 보고 있는데요. 첫 번째는 아무리 생각해도 큰 영향력이겠죠. 그래서 이 지역사회에 대한민국에 서울에 부산에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지 그 영향력을 굉장히 중요하게 생각합니다. 두 번째는 기술과 혁신성인데요. 기술을 활용하거나 혹은 기존의 문제점을 보다 독창적인 방법으로 해결하겠다라는 아이디어들에 대해서 저희는 심사 기준을 두고 있습니다. 세 번째는 확장성입니다. 이 프로젝트가 성공을 하고 나면 얼마나 더 넓은 지역에 더 많은 수혜자들에게 다가설 수 있는 모델인가가 저희 세 번째 기준입니다. 마지막으로는 실제 이 좋은 아이디어가 얼마나 실행이 가능할지에 대한 가능성을 판단하고자 심사 기준의 4번째로 주어지고 있습니다. 사실 저희 이 심사를 맡아주시고 또 추후에 여러 자문을 함께 하여 주실 분들이 이 총 12분이십니다. 정말 다양한 분야에서 모셨고 그 사회적으로 정말 이 저희 취지와도 공감을 해주시면서 공헌도 있으시면서 추가적으로 저희 심사 기준을 충분히 평가해 주실 수 있는 역량이 되시는 분들로 저희가 모셨고 한 번씩 말씀을 드리겠습니다. 뮤지션 방송인 현정혜영 부부, 방송인 김재동 씨, 장미란 전 국가대표 역도 선수, 전수환 전 대법관님, 이경숙 아산나눔재단 이사장님, 그리고 권태선 환경운동연합 대표님, 이원재 희망제작소 소장님, 정운찬 전 국무총리, 정재승 카이스트 교수, 고영아 한국엔젤투자협회 회장님, 그다음 구글.org의 제클린과 구글코리아 존니 사장님이 함께하고 계십니다. 이 총 12분은 이미 다 알고 계시겠지만 저희 이 프로젝트의 전체적인 심사 플러스 추후의 자문 활동을 도와주실 분들이십니다. 뿐만 아니고 이번 구글 임팩트 챌린지가 보다 더 크게 영향력을 미치기 위해서 저희는 세 곳과 파트너를 맺고 있는데요. 첫 번째 저희 아쇼카 같은 경우에는 혁신적인 기업가들의 네트워크를 다 가지고 있는 단체인과 동시에 저희 기존에 유럽에서 진행하였던 구글 임팩트 챌린지에서도 파트너로서 역할을 많이 해주셨던 아쇼카입니다. 아쇼카의 한국과 함께 저희가 이번 구글 임팩트 챌린지도 함께 진행을 할 예정입니다. 뿐만 아니고 공공기관인 한국사회적기업진흥원에서도 저희의 중요한 멘토링 및 여러 가지 자문 역할을 해주실 거고 아산나눔재단은 더더욱 이 영역에서 굉장히 굳건한 위치를 가지고 계신 파트너로서 저희와 함께 진행을 해주실 예정이십니다. 구글 임팩트 챌린지에 관심이 있는데 많이 더 궁금한 사항들이 있으신 모든 분들을 대상으로 저희가 워크숍을 진행합니다. 사실은 이 지원금 규모가 굉장히 크기 때문에 일부
비영리 단체 분들 중에서는 이 대범한 아이디어를 어떻게 내야 하는가에 대한 고민이 많이 있으실 걸로 생각이 됩니다. 따라서 저희가 이런 워크숍 세션을 총 4차례 정도 설명회와 멘토링 세션을 준비하고 있고 장소는 이곳 캠퍼스 서울에서 진행할 예정입니다. 사실 더 나은 세상을 더 빠르게 만들겠다라는 큰 포부를 가지고 그리고 또 믿음을 가지고 이 프로젝트를 한국에 런칭합니다. 지금은 사실 런칭 시점에 불과하지만 곧 8월에 저희 우승팀이 공개되는 그 시점 그리고 또 그분들이 나중에 추후 1, 2년간 실제 실행을 하고 났을 때 정말 대한민국은 조금 보다 더 나은 세상, 더 빠르게 변화한 세상이 되지 않았을까라고 크게 기대하고 있습니다. 비영리 단체뿐만 아니고 모든 일반인들이 함께 참여할 수 있는 프로그램인 만큼 많은 관심 가져주시기 바라겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저 기자간담회에서 박수 나오기는 되게 오래간만인 것 같습니다. 네, 감사드리고요. 저희 그 기자님들 혼동되신 것도 있으셔서 저희가 맨 처음에 발표한 구글.org에서 발표하신 분은 마이카 버맨이고요. 마이카 버맨. 네. 구글.org는 구글이 그런 사회혁신이나 자선활동을 전담해서 맡은 팀입니다. 네, 구글.org의 마이카 버맨. 그리고 좀 전에 저희가 발표해 주신 분은 구글 코리아 이혜진 구글 코리아 매니저이십니다. 자, 그러면 지금 말씀드린 것처럼 이 프로그램이 사실 가장 의미 있게 좀 많이 도움을 주신 분들이 계십니다. 저희가 파트너사로 3군데가 있고요. 또 아까 말씀해 주셨던 심사위원 분들이 계십니다. 저희가 좀 앞으로 모시고 굴 임팩트 챌린지에 좀 거는 기대 한번 들어보는 시간으로 갖겠습니다. 네, 여기 혹시 앞으로 나와주실 수 있으실까요? 네, 다 올라오시면 됩니다. 네, 저희가 여기 서주시면 될 것 같아요. 예. 저희가 마이크를 한 번씩 네, 그냥 이쪽 그럼 이쪽부터 가겠습니다. 예, 그냥 이 순서대로 하시죠. 예. 네. 일단 좀 이따가 사진을 찍는 거 같이 하겠습니다. 예. 한 분. 우선 오늘 이런 런칭을 하게 된 것을 진심으로 기쁘고 그리고 축하를 드립니다. 구글 임팩트 챌린지와 함께 나눔의 가치를 우리 사회에 확산하는 일에 동참하게 된 것을 정말 기쁘게 생각합니다. 그동안 아산나눔재단은 비영리 기관과 종사자들이 이런 혁신성을 도모하는 데 도움이 될까 해서 그동안 지원을 해왔습니다. 그런데 이제 구글 임팩트 챌린지와 함께 앞으로 더욱 더 나은 세상을 향해서 더 좋은 일을 빠르게 해낼 수 있는 그런 동역자가 된다는 것이 너무나 신나고 그리고 기대가 많이 됩니다. 앞으로 아산나눔재단이 같은 맥락으로 일을 하고 있기 때문에 파트너로서 시너지를 내면서 이 세상을 바꾸고자 하는 사회 혁신가들에게 든든한 버팀목이 되는 그런 기간이 되도록 노력을 함께하면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네, 안녕하십니까. 전 정운찬입니다. 이번 구글 임팩트 챌린지 코리아 론칭을 진심으로 축하합니다. 이 프로그램을 계기로 한국의 NPO 그다음에 NGO의 발전을 앞당기고 더 나아가서 여러 가지 의미에서의 동반 성장, 사회 건설이 앞당겨졌으면 좋겠습니다. 이번 기회를 이용해서 여러분께 동반 성장에 대해서 한 1, 2분만 좀 말씀을 드리자면은 동반 성장은 더불어 성장하고 함께 나누어서 다 같이 잘 사는 사회를 만들려는 운동이라고 얘기할 수가 있습니다. 경제 전체의 파이는 크게 하되 분배 룰을 좀 더 공정하게 해서 다 같이 살기 좋은 사회를 만들자는 것이죠. 이거는 대중소기업 간 동반 성장뿐이 아니라
빈부 간, 도농 간, 지역 간, 남녀 간, 세대 간, 남북한 간, 그리고 국가 간의 동반 성장을 굉장히 넓은 의미로 해석할 수가 있습니다. 어떻든지 간에 이번 프로그램이 한국의 동반 성장 사회 건설을 앞당기는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네, 안녕하세요. 저는 한국사회적기업진흥원 원장 오광성입니다. 저는 개인적으로 오늘 이 자리에 참석을 해보니까 구글의 임팩트 챌린지 코리아 프로젝트가 큰 성공을 거둘 수 있을 걸로 확신합니다. 그리고 우리 한국의 사회적 기업이나 사회적 협동조합이 추구하는 사회적 가치가 이 구글의 임팩트 챌린지 프로그램의 가치와 정확하게 일치합니다. 앞으로 저희 사회적 기업 진흥원은 이 프로그램이 크게 성공할 수 있도록 최선을 다해서 힘을 보태도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 저는 아쇼카 한국의 이혜영 대표이고요. 저희 아쇼카가 이번에 구글 임팩트 챌린지의 파트너사로 함께하게 되어서 굉장히 가슴이 설레이고 또 영광스럽게 생각을 합니다. 아쇼카가 파트너로 참여하게 된 이유는 아마도 아쇼카라는 조직이 지난 35년 동안 전 세계에서 이런 더 나은 세상을 위한 대범한 아이디어를 가진 최고의 실천가들, 그런 사회 혁신가들을 35년간 발굴하고 지원하고 연결을 해온 그런 글로벌 플랫폼 조직이기 때문에 저희가 가진 그런 어떤 인사이트와 또 이런 데이터베이스들을 활용해서 구글과 함께 이번에 한국의 비영리 섹터를 정말 한번 혁신하고 업그레이드하는 그런 계기로 삼는데 저희도 최선을 다하겠고요. 저는 그래서 이런 물론 플레이어들, 비영리 단체들이 혁신을 하는 것도 중요하지만 앞으로 이런 플레이어들에게 어떤 식으로 자금을 지원하는가, 그리고 그들이 어떻게 서로 이제 협력해서 임팩트를 만들어내는가. 그래서 그런 자금의 지원 방식, 협력의 방식, 우리가 일하는 방식이 함께 변화해 나가는 혁신되는 그런 또 생태계가 이번을 통해서 만들어지기를 기대하겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 안녕하세요. 저는 그 환경운동연합의 권태선입니다. 그러니까 제가 그 환경운동연합에 들어가기 전에는 여러분과 같은 그 언론계에 있었습니다. 그래서 언론계에서 실제로 그 NGO 단체에 가서 현실을 보니까 참 그 굉장한 열정들을 가지고 있고 또 좋은 아이디어들도 많이 있지만 그 자금이라 그럴까요? 그런 부분, 그러니까 뭐 굉장히 취약하고 열악하다라는 것을 확인했습니다. 그러니까 저희 그 환경운동연합은 한국에서 가장 큰 단체고 뭐 가장 역사가 오랜 단체 중에 하나인데도 불구하고 우리 단체를 들여다봐도 그런데 그 작은 단체들의 경우에는 훨씬 더 그런 그 열악한 상황일 거라고 생각을 합니다. 그런데 구글에서 임팩트 챌린지를 통해서 새로운 그 기술과 새로운 아이디어들을 이렇게 고무하고 북돋아 준다는 이야기를 듣고 저는 굉장히 반가웠습니다. 그러니까 그런 그 재정적 지원뿐만 아니라 그 생각의 방향이라 그럴까 이런 것들에 대해서 새롭게 생각하고, 그러니까 또 우리가 아주 흔히 사용하고 있는 그 테크놀로지라든지 뭐 이런 것을 통해서 우리의 그 가지고 있는 좋은 뜻, 그리고 우리 사회를 변화시키겠다는 열망을 좀 더 빨리 넓게 확장할 수 있는 그런 자극을 받을 수 있을 것 같습니다. 그래서 이 구글 코리아가 이번에 그 임팩트 챌린지 하는 거를 한 회에 그치지 말고 그 계속 그 사회에 자극을 주는 역할을 해주셨으면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 저는 엔젤투자협회 회장 고영환입니다. 구글이 한국 사회 발전을 위해서 이렇게 관심을 가져주시는 데 대해서 진심으로 감사하게 생각합니다. 한국 사회가 점점 어려워지고 있습니다. 경제도 어려워지고 청년들 일자리도 점점 줄어들고 있습니다. 지금 중국
대국을 보면은 대학생들이 1년에 700만 명이 졸업하는데 300만 명이 창업하는 거대한 창업 대국으로 지금 커가고 있습니다. 또 미국의 젊은이들, 유럽의 젊은이들, 가장 우수한 젊은이들은 창업을 합니다. 왜 내가 남 밑에 들어가서 월급쟁이를 해야, 내가 창업을 해서 세상을 변화시키고 세상을 바꿔내고 또 많은 어떤 명예와 부를 취할 수 있는데, 이러면서 창업을 하고 있는데요. 우리나라 실정을 한번 보시면은 대학생이 1년에 55만 명 졸업하는데 30만 명이 구급 공무원 고시 준비를 하고 있는 게 대한민국 현실입니다. 저는 이래 가지고는 우리나라의 미래가 어둡다고 생각합니다. 그래서 우리 젊은이들이 열정과 기술과 아이디어를 가지고 가장 우수한 젊은이들이 창업에 나설 때만이 저는 대한민국의 미래가 있다고 생각을 하고요. 이 구글 이 행사가 우리 대한민국 젊은이들한테 기업가 정신을 고취시키는 그런 어떤 계기가 되기를 진심으로 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희 잠깐만 내려가지 마시고요. 저희가 이번에 사실 구글 임팩트 챌린지가 더 나은 세상 더 빠르게라는 그 구호를 갖고 있습니다. 그래서 한번 저희가 존 마이카 우주 같이 사진을 한번 찍도록 하겠습니다. 저 오늘 이렇게 말씀 들으면서 이게 어떤 기업의 기자간담회인가? 아니면 비영리 단체 행사인가라는 좀 헷갈릴 정도로 굉장히 좋은 말씀 많이 해주셨고요. 저희가 사진을 좀 찍도록 하겠습니다. 네. 예, 약간 좀 서로 이렇게 좀 밀착, 예, 자로 밀착 해주시면 좋을 것 같습니다. 예, 이거를 조금 앞으로 이렇게 뻗으시면 아까 저희 연습해봤거든요. 이렇게 약간 이렇게 하니까 좋더라고요. 네, 감사합니다. 네, 예, 더 나은 세상, 더 빠르게 만들도록 하겠습니다. 사실 가장 중요한 거는 이 프로그램을 같이 하는 파트너와 심사위원분들, 또 더 중요하게는 같이 참여하시는 비영리 단체라고 생각합니다. 아까 말씀드린 것처럼 저희가 순서에 일반인들이 같이 참여하는 순서도 있습니다. 그래서 이 세상 하루라도 좋게 만드는데 비영리 단체, 또 일반인, 또 여기 같이 계신 또 할 수 있도록 하겠습니다. 네, 저쪽도 한번 봐주시겠습니까? 네, 이쪽. 네. 저희가 초상권도 말씀 안 드리고 사진을 막 찍습니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 살며시 요거를 절 주시고, 네, 이렇게 있다가, 네, 감사합니다. 네, 자리해 주시면 감사하겠습니다. 예, 감사합니다. 사실 한국에서 운영을 할 때 또 궁금하신 점도 있으시죠? 구글이 도대체 왜 이걸 하느냐라고 또 관심과 또 궁금하다고 하신 분들 계셨습니다. 저희가 그 이혜진 매니저와 또 마이카 버맨 님을 모시고 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희가 마이크 양쪽에 혹시 손들어 표해 주시면 저희가 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다. 네, 너무 예. 또 혹시 손 들으시면 저희가 마이크를 미리 전달해 놓겠습니다. 네. 안녕하세요. 저 코리아타임스의 이민영 기자라고 합니다. 우선 좋은 행사, 좋은 취지의 행사 이제 런치하게 되셔서 축하드린다는 말씀 드리고 싶고요. 저는 그 알파고 관련해서 좀 연관 지어서 질문 하나 드리고 싶은데, 이번 알파고 대국권 관련해서 구글이 엄청난 마케팅 효과를 본 것에 대해서 되게 한국 국민들이 관심이 많은 것 같습니다. 근데 이 마케팅에 너무 지나치게 쏠린 관심을 이번 임팩트 챌린지라는 CSR 프로그램 행사를 함으로써 좀 관심을 돌리려는 게 아닌가, 이렇게 생각할 분도 충분히 계실 수 있다고 저는 생각을 하는데, 이 부분에 대해서 혹시 말씀해 주실 수 있는지 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 그 이번 행사가 알파고 승부 일주일 뒤에 런칭하게 된 것도 혹시 오래전부터 계획이 돼 있었던 건지 또 같이 연관 지어서 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.
Yes, before I ask my question, I would like to congratulate you on launching such a meaningful event. I have a question in relation to the recent AlphaGo Go game that we've all seen. A lot of Korean people are saying that the whole AlphaGo game match has brought about a significant marketing impact positive to Google. So some people are saying that this CSR event is actually a means to divert people's high level of attention on that marketing aspect rising from the AlphaGo match. I would like to understand whether you could address this question, whether you have an answer to this question. I mean, is your intention to divert people's interest? And also, since you're having this launch only after 1 week after the AlphaGo match, was this planned well in advance? 네, 제가 답변을 드리도록 하겠습니다. 말씀 주셨던 알파고 딥마인드와는 완전 별개의 프로그램입니다. 그리고 관련 자체가 아예 없다고 말씀을 드릴 수 있는 게 저희가 이 프로그램이 사실 짧게 시간을 준비해서 될 수 있는 프로그램은 아니고 거의 작년 초부터 저희가 준비를 해오던 프로젝트입니다. 그렇기 때문에 사실 알파고가 진행이 됐던 얼마 전의 일은 정말 전에 진행이 되었던 거기 때문에 저희 알파고랑 굉장히 무관한 정말 사회적으로 좋은 이슈를 또 좋은 영향력을 미치기 위한 정말 그 목적 하나만을 가지고 진행하는 프로젝트라고 보시면 됩니다. 네, 첨언을 하자면 아마 여기 그 파트너분이나 심사위원분들 저희가 아마 컨택을 올 초부터 말씀을 드려서 말씀 아실 겁니다. 그래서 저희가 이 프로세스가 뭐 사내 프로세스도 있는데요. 저희가 사내에서 이거 너무 좋다, 이거를 우리가 펀드를 따내보자 라고 해서 맘먹고 한 건 작년이어서 작년에 팀이 꾸려지고 진행을 했던 겁니다. 예. 마이카, do you have? 예, 그래도 질문해 주신 거 너무 감사해요. 왜냐하면 많은 분들이 또 혹시 그렇게 오해하실 수 있으시니까요. 예, 혹시 또 질문 있으세요? 네, 여기. We'll move on to next question. 여기. 예, 안녕하세요. 채널의 황규락 기자고요. 이번에 심사위원분들이 좀 임팩트 챌린지 과정 중에서 많은 부분을 담당하게 되시는 것 같은데 이 선정하시는 뭐 어떤 기준이나 아니면 또 직접 선정을 하셨는지 뭐 이런 것들이 좀 궁금하고요. 그리고 이분들이 이제 1년간 어떤 멘토링을 좀 진행하게 됐는지 좀 답변 부탁드리겠습니다. I'm from Channel A. I see that your panel of judges will be playing a very important role in the process of the Impact Challenge. Did you select the judges yourselves? And I would like to understand what was the criteria based on which you selected the judges. And what mentoring role will the panel of judges play in the coming year? 네. 심사자문위원단 분들은 최종 10팀이 선정된 이후부터 여러 가지 심사자문을 진행해 주십니다. 그때까지는 사실 내부에 저희 프로세스를 통해서 심사가 진행이 됩니다. 총 10팀을 대상으로 하는 심사자문위원단 분들을 선택함에 있어서는 구글이 직접 선택을 한 것은 맞고 그 기준은 총 2가지입니다. 하나는 저희 심사 기준을 정말 명확하게 평가해 주실 수 있는 역량이 되시는 분들로 모셨고, 두 번째는 실제로 이 프로그램의 취지에 공감을 해주시고 실제로 유사한 활동들을 사회공헌을 많이 해주셨던 분들로 저희가 선정을 하였습니다. 이분들이 최종 결승 행사에서도 심사를 해주시지만 추후에도 본인이 역량이 충분히 있으신 분들, 그 분야에서의 다양한 분야에서의 전문가분들이시기 때문에 각 분야에 해당하는 여러 가지 멘토 및 자문을 해주실 수 있을 거라고 믿습니다. 예, 안녕하세요. 중앙일보의 최영진 기자입니다. 지원 분야에 한계가 있는 건지 그게 궁금한데요. 이 질문을 드린 이유가 한국의 이제 비영리 단체라고 하면 우리들은 흔히 이제 시민사회 단체라고 이해를 하고 있는데요. 시민사회 단체가 좀 성격들이 좀 많은데요. 특히 이제 정치적인 활동들을 좀 중요시하는 단체도 많은데, 만약 그런 단체에서 아이디어를 낸다면 정치적인 프로젝트도 혹시 받아들일 수 있는 건지 그게 궁금합니다. I'm from Jungang Daily. Would like to understand whether there is a limitation on the type of NGOs that could apply for this. What I mean by that is that in Korea, for non-profit organizations, we can equate them as civic organizations or civic group, and many of such civic groups are engaged in a lot of political activities. So if such a civic group proposes an idea that is very political, would you be willing to select them even if they have such a political intentions?
Yeah, I think our first priority is to support civic and social innovation and people with big, bold ideas who are willing to bring them to the front. And those are the sorts of ideas that we want to fund. In terms of the specific types of organizations that are eligible, I would ask you to refer to the rules on the website for details about exactly which organizations are and are not able to apply. 네, 우선 저희가 중시하는 것은 뭐 시민 단체이건 사회적인 혁신을 가능케 하는 단체이건 대담한 아이디어가 있는 곳들은 모두 환영입니다. 어떤 유형의 단체와 조직이 신청을 할 수 있는지는 저희 웹사이트에 보시면 저희가 구체적인 자격 조건을 나열한 게 있습니다. 그래서 그것에만 해당이 되면 누구든지 아이디어를 응모하실 수 있습니다. 네, 혹시 추가로 더 질문? 네. 네, 전 조선일보 더나미래 김경아 기자인데요. 그 5억 원이라는 지원금이 굉장히 큰 금액인데 그 소규모 비영리 단체 같은 경우는 정말 한 1년 예산으로 생각해도 굉장히 큰 금액이라고 생각이 듭니다. 그런데 이제 한국에도 각종 공모 사업이 많지만 이것들이 이제 진행하려면 이제 증빙 때문에 또 허덕이는 것이 지금 현실이거든요. 그래서 비영리 단체가 부족한 인력으로 진행하는데 어떻게 지원금이 집행되는지 좀 궁금해서 글로벌 차원에서는 이제 이 사업에 대한 그 금액 지원금 집행이 어떤 식으로 진행되는지 또 한국에서는 어떻게 진행될 예정이신지 궁금합니다. I'm from Joseon Daily. This 500 million Korean won is a quite large sum of money. If you look at the size of the nonprofits in Korea, they're quite small. So that 500 million is actually larger than their annual budget. But when it comes to actually receiving the money itself, the actual disbursement of the budget from the program, it's the NPs find it very difficult to come up with like evidentiary, documents like receipts or all these financial statements that they have to provide in order to get that funding, that actual money be dispersed. So we'd like to understand how the global projects have handled with the actual giving out or the disbursement of the budgeted amount. And I would like to understand how, what plans Korea has in terms of that execution of the financial budget. Yeah, I'm happy to speak to the bigger picture, and maybe Heejin can speak a little bit about Korea specifically. It's not uncommon for us to give substantial amounts of funding to small organizations. It's part of what's really cool about the Impact Challenge is that it's an opportunity to fund small organizations to grow and scale. And we find that there's sort of a lack of this growth capital in the nonprofit sector in general. So that's actually something we're really excited about doing. Go ahead. 제가 그러면 글로벌 차원에서 말씀을 드리고 혜진 씨께서 더 한국의 그 상황에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 우선 물론 상당한 금액입니다만 사실 그것이 저희의 의도입니다. 소규모 아주 작은 단체들 같은 경우에는 규모를 키우는 데 있어서 굉장히 어려움을 겪습니다. 그래서 성장 자본을 유치하는 것 자체가 어려우시기 때문에 저희가 이렇게 작은 규모의 비영리 단체들이 성장할 수 있도록 의도적으로 상당 금액을 지원해 드리고자 하는 것입니다. And in terms of the way it's dispersed, we work very closely with our partners like Ashoka to structure a project plan for each organization. And we pay the funding in bits as they accomplish their project plan. We don't want to overwhelm a small organization with all of the funding all at once. So we are very experienced at working with very small organizations and giving them large amounts of money, and we will work very, very closely with Ashoka to do that in this case as well. 그리고 실제 비용을 어떻게 집행하는지에 있어서는 저희는 파트너 아쇼카 코리아와 같은 그러한 파트너들과 함께 그 진행을 하게 됩니다. 그러니까 프로젝트 플래닝 단계를 먼저 거치고요. 이 전체 자금은 일시에 다 지급하는 것이 아니라 그 프로젝트 계획상 뭐 특정한 이정표가 달성이 됐을 때 그것의 기준을 두고 저희가 조금씩 그 예산으로 잡혀 있는 자금에서 지급을 하는 것입니다. 이렇게 작은 규모의 비영리 단체들한테 큰 금액의 돈을 준 경험이 저희가 많이 있습니다. 이미 많은 경험을 했고요. 또 아쇼카와 같은 그런 파트너들의 협조를 받아서 도움을 받아서 저희가 진행을 할 것입니다. 추가로 한국의 NGO 분들이 좀 보다 더 큰 정말 금액이 크기 때문에 이 지원금을 잘 활용할 수 있게 하기 위해서 저희가 워크숍 세션을 준비를 하고 있습니다. 이 세션에서는 이제 기본적인 구글 임팩트 챌린지의 기본 개요뿐만 아니고 어떻게 하면 지금까지 운영해왔던 비용보다도 훨씬 더 큰 금액으로 더 대범한 아이디어들을 낼 수 있는지 아이디어 빌딩부터 중간에 어떠한 세션들을 거쳐서 할 수 있을지 교육 프로그램을 다 준비하고 있기 때문에 그 세션들을 들으시면 조금 더 도움이 되실 수 있을 거라고 생각합니다.
예, 안녕하세요. 저는 중앙일보의 성시윤이라고 합니다. 두 가지 질문을 드리고 싶은데요. 아마 우리 한국 국민들이 구글닷컴에 비해서 구글 ORG에 대한 이해가 부족할 거라고 생각이 되는데 구글 ORG의 예산은 어떻게 마련이 되는지, 구글닷컴에서 전에 기부가 되는 것인지 아니면 또는 후원자나 기부자들의 도네이션을 받는 것인지 그런 부분을 좀 말씀해 주시고요. 또 두 번째 질문인데요. 역시 지난번에 그 구글 알파고에 이어서 역시 구글 임팩트 챌린지만큼 또 많은 언론의 관심을 받으리라 기대가 되는데 사실 많은 기업들이 또는 비영리 단체들이 또 다른 그 비영리 단체를 지원하는 활동을 해오고 있습니다. 그래서 혁신을 키워드로 하는 구글 ORG에서는 이번에 그 비영리 단체들 지원하는 방식에 있어서도 기존에 비슷한 활동을 하는 기업이나 다른 기구들과 비교해서 어떤 좀 혁신을 도모하고 계신지 좀 설명해 주시면 좋겠습니다. I'm from Chugang Daily. I have two questions. The first, I think that Korean people will be less familiar with google.org compared to google.com. So I would like to understand how is google.org funded? Are you receiving donations from google.com or are you receiving donations from outside parties? Second question is that just like the AlphaGo match, I think Google Impact Challenge is going to gain a lot of attention from the Korean general populace. You know, there are already many companies and other nonprofit organizations that provide support to other small-scale nonprofit and NGOs. How are you different? How is Google.org different? How is the innovation that you pursue different? Sure. The first question was? Google.org. Yeah. Google.org. How is it funded? Right. Google.org is just part of Google.com. We're just an organizational unit of Google, so we don't accept donations of any kind. We're funded entirely by Google. It's Google's philanthropic giving arm. So in that way, we're sort of one and the same. 저희 Google.org는 Google.com에 그 포함이 되어 있는 조직입니다. 그냥 Google.com 하에서 여러 자선 활동이나 사회 활동을 담당해서 하는 조직입니다. 그래서 뭐 외부인들로부터 저희가 뭐 기부를 받아서 운영이 되는 그런 기관은 아닙니다. And I would say part of what makes Google.org's innovation focus different than many of the organizations out there is that we're working to pair Googlers, which we think our people are some of our best resources. So there's lots of funding out there, but we're also getting our engineers and our writers and our consultants, all of those people involved in helping these nonprofits. And I think Googler involvement is one of some nonprofit organizations that we funded have said the Googlers that have been involved in their project were in fact almost as valuable as the money that we were able to give them. So I think that's one particularly strong asset of our program. I would say the second piece is that we're hoping to work in concert with the whole sector. That's why we have judges from so many different parts of society to help select the best organizations here that can benefit from funding and partnership. 그리고 Google.org가 기존의 다른 그러면 기부와 기여 활동을 하는 기관들이나 기업들과 어떻게 다르냐 질문을 하셨는데요. 저희 구글이 보유하고 있는 최고의 자원은 바로 사람들입니다. 구글러들이죠. 저희 구글의 엔지니어와 컨설턴트와 또 라이터들 이러한 분들이 비영리 기관들 NGO들에게 도움을 이 프로그램을 통해서 많이 제공을 해드릴 수 있습니다. 그래서 도움을 받은 지원을 받은 NGO들이 많이 하시는 말씀이 뭐 금전적인 도움만큼이나 그들에게 가치가 있었던 것은 바로 이 구글의 인재 구글의 구글러들의 도움이었다라는 얘기를 많이 해주십니다. 그래서 그것이 저희가 진행하는 프로그램의 차별점이다라고 생각을 하고요. 그리고 또 두 번째로는 지금 저희 그 심사위원단 또 자문단 위원님들도 오셨지만 저희는 이 업계에 계신 다른 분들과 함께 협업을 하고 함께 공조를 해서 가장 어떤 최고의 그 비영리 단체들을 선정을 해서 그들에게 도움을 주고자 하는 것이 또 저희에 있어서는 좀 다른 점이 아닐까 생각을 합니다. 저희가 그 보도 자료 그 뒤에 보시면 그 google.org와 사회혁신, 그래서 google.org가 어떤 활동하는지도 들어가 있고요. 그리고 저희가 이메일로도 보내드렸는데 링크 보시면 선정 기준, 어떤 게 독창적인 건지 혁신적인 건지 그런 정의랄까 그런 것도 좀 더 추가적으로 드렸습니다. 그래서 혹시 더 질문이 없으시면 저희가 질의응답 시간은 이것으로 마치겠습니다. 이렇게 예. 저도 사실 이것을 작년부터 준비를 했습니다. 아까 말씀드렸듯이 작년부터 준비하면서
다른 어떤 일보다 가장 보람 있게 준비하고 기뻤던 것 같아요. 이게 저희로 봐서는 이거는 그냥 어떻게 보면 이제 내가 할게요라고 이제 사이드 잡처럼 하는 거거든요. 모든 팀에서. 근데 굉장히 참 즐겁고 보람 있게 준비를 했던 것 같고 오늘 또 이렇게 또 드디어 런칭을 하게 돼서 너무 기쁩니다. 말씀드린 것처럼 사실 이거는 비영리 단체를 대상으로 하지만 사실 이 기회를 통해서 우리나라 전 국민이 한번 같이 생각을 해봤으면 하는 계기가 됐으면 하는 게 저의 정말 바람입니다. 그렇기 때문에 저희가 중간에 다양한 아이디어를 좀 나눕시다 하는 그런 소셜 캠페인도 진행할 예정이고요. 그다음에 저희가 4팀을 뽑지만 3팀은 심사위원들이 뽑고 한 팀은 제가 온라인 일반인 투표로 진행을 합니다. 그래서 일반인들이 생각하기에 정말 이건 내가 우리 사회를 정말 더 낫기 위해서 필요해라고 하는 것들도 목소리를 낼 수 있도록 저희가 그런 그 단계 일반인들 참여도 많이 집어넣었습니다. 그래서 기자님들 기사 쓰실 때 단지 이게 비영리 단체만을 위한 프로그램이 아니라 정말 전 국민, 시민 같이 생각하고 같이 사회를 좀 더 낫게 만드는데 동참하자. 이런 걸로 좀 앵글을 좀 잡아 써주시면 너무 감사하겠습니다. 또 추가적으로 질문이 있으시면요. 저희가 여기 1시까지 오픈을 할 예정이고요. 저나 저희 홍보팀에서 여기 좀 있을 예정입니다. 그래서 뭐 필요하신 거 있으면 언제나 물어주시고요. 저희가 8월까지 계속 이게 진행이 됩니다. 전 과정이요. 뭐 교육도 있고 응모도 있고 중간에 또 투표도 있고 마지막에 결선 심사도 있고요. 그래서 중간중간에 저희 또 많은 관심을 가져주시고 또 기사로 많이 또 관심 표명해 주시면 또 감사하겠습니다. 오늘 월요일 아침인데 일찍 와주셔서 감사드리고요. 네, 오늘 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.